Today we can study about Dr. Bhimrao Ambedkar. Do you heard about this name? Okay, he was one of the greatest leaders of India. There is a short story about him in the chapter. Source of this story is Dr. B.R. Ambedkar, Writings and Speeches, Volume 12, edited Vasant Moon, Bombay Education Department, Government of Maharashtra. Here he shared his first experience of caste-based discrimination. This story is from the year 1901. There is therefore more than 100 years ago. Dr. Ambedkar was 9 years old. This story is based on Koregaon in Maharashtra. Dr. Ambedkar belonged to the Mahar community, which was considered untouchables in the Bombay Presidency region. And now we can start the story. He was waiting at the station with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon in Maharashtra. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we were tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന് 9 വയസ്സായപ്പോൾ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും കസിനും ഒക്കെയുടെ കൂടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊറിഗോണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവരുടെ ഫാദറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ അയക്കുന്ന സെർവൻറ്റിനെയോ വരുന്നതും കാത്ത് അവർ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം അവർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ആ സമയം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വന്ന് ഇവരോട് ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു. ഇത്രയും ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾ പോകാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അയക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ സെർവൻറ്റിനെയോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് തനിച്ചെന്താണ് കൊറിഗോൺ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. We were well dressed children. From our dress or talk, no one make out were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which we found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment thought, blurted out that we were Mahas. Mahar is one of the community which were treated untouchables in the Bombay Presidency. He was stunned. His face underwent sudden change. We could see that he was overpowered by the strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room. We stood. We were 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he went his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness.
തങ്ങളുടെ എന്താണ് ഡ്രസ്സിൽ നിന്നോ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നോ എന്താണ് അംബേദ്കറും അവരുടെ കസിൻസും ഒന്നും എന്താണ് അൺടച്ചബിൾ കുട്ടികളാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അവർ അത്രത്തോളം വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു അവർ പോയിരുന്നത്. അവർ ബ്രാഹ്മിൺസ് ആണെന്ന് കരുതി അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അവരെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത്. അവർ ഈ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്താണ് ഹിന്ദുസിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ ബ്രാഹ്മിൺസാണ് ഈ കുട്ടികളെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരുന്നു അവർ അത്രത്തോളം ചേർന്ന് അവരോട് ടച്ച് ചെയ്തൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന്. അതിനിടയിൽ അവർ എന്താണ് മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ടവരാണ് എന്ന് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അറിഞ്ഞു. ഇവരുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ അറിഞ്ഞു. ഈ മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അൺടച്ചബിൾസ് ആണ്. അവരൊക്കെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയിലാണ് ഈ മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെ അൺടച്ചബിൾസ് ആണ് കരുതിയിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്ഥാനമില്ല, വലിയ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, മാറിപ്പോകണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയൊക്കെയാണ്. അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് പൊല്യൂട്ടഡായി എന്നുള്ള കാര്യത്തോടെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഉടനെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അവരോട് എന്താണ് ദേഷ്യഭാവത്തിലോ ബിഹേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അൺടച്ചബിൾസ് ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരുടെ നിന്നും എന്താണ് അവരുടെ റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി. പിന്നെ അവരെന്താണ് ഒരു 15 to 20 minutes ടൈം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും അവരുടെ ഫാദർ അയച്ച സെർവൻറ്റും എത്തിയില്ല. ദേ ഫീൽ എക്സ്ട്രീം സാഡ്നെസ്. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we would get a bullock cart on hire, we could go to Corrigan, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many bullock carts playing for hire, but my reply to the station master that we were Mahas had gone round among the cartmen and not of them was prepared to suffer being polluted and to demand himself carrying passengers of the untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating in our behalf, stood silent, not knowing what to do. ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എന്താണ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. നിങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ബുള്ളോ കാർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ കുർഗോണിലേക്ക് പോയിക്കോളാമെന്ന് ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. കുറേ ബുള്ളോ കാർട്ട്സ് കൊണ്ട് എന്താണ് ബുള്ളോ കാർട്ട്സ് അതിൽ എന്താണ് ആളുകളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എന്താണ് തങ്ങൾ മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന പെട്ടവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാർട്ട്മാൻസ് ഈ ബുള്ളോ കാർട്ട്സ് ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ ബുള്ളോ കാർട്ട്സിൽ കയറ്റാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. എന്താണ് മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവർ എന്താണ് ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്, അവർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവർക്ക് ഇതിന് എന്താണ് അവരെ ബുള്ളോ കാർട്ടിൽ കയറ്റാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അവർ എന്താണ് ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ മണി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പോലും എന്താണ് ഈ കാർട്ട്മാന് തയ്യാറായില്ല. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പോലും അവരോട് എന്താണ് ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേ ആ കുട്ടികളെ ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പോലും തയ്യാറായില്ല. ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു. അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പോലും ഇവരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കാതിരുന്നത്? അതെന്താണ് ഇവരെന്താണ് ഒരു അൺടച്ചബിൾസ് ആണ്. മഹർ എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന ഹിന്ദുസിൽ പെടുന്ന മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺടച്ചബിൾസ് ആണ്, പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെന്താണ് സൊസൈറ്റി വിലയില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പും ഈ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോ മറ്റുള്ള ആളുകളോ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ്.
Now we can study life of Dr. Bhimrao Ambedkar. He was born on 1891 and died on 1956. He is considered the father of the Indian Constitution and also the best known leader of Dalit. He was fought for the rights of the Dalit community. Okay, then he was born in Mahar caste, which was considered untouchables. The people of the Mahar caste were generally poor, owned no land, and their children continued the work of their parents, and they lived in spaces outside the main village. Okay, you know that Dr. B. Ambedkar considered the father of the Indian Constitution and also best leader of Dalits. He was born in Mahar caste. ഇവരെ എന്താണ് അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ എന്താണ് പുവറാണ്, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡ് ഇല്ല. അതുപോലെ അവരുടെ പേരൻസ് ചെയ്യുന്ന അതേ വർക്ക് തന്നെ വേണം അവരുടെ കുട്ടികളും ചെയ്യാനായിട്ട്. അവരുടെ ജനറേഷൻ അതേ വർക്ക് വേണം ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അവർക്ക് വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് എവിടെയായിരുന്നു? വില്ലേജിന് പുറത്തായിരുന്നു അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകിയിരുന്നത്. ആ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു, വില്ലേജിന് ഔട്ട്സൈഡ് മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് ഏരിയ കൊടുത്തിരുന്നത്. ബട്ട് Dr. Ambedkar came from a rich, well-to-do family. He was the first person from his caste to complete the college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send their children to school and colleges. Later in life, he converted to Buddhism. ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അവരുടെ ഫാമിലി എന്താണ് റിച്ച് ആൻഡ് വെല്ലായിട്ടുള്ളവരാണ്. ബട്ട് അവരുടെ കാസ്റ്റ്പ്പെട്ടവരൊക്കെയാണ് പൊതുവെ എന്താണ് പുവറാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡൊന്നും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ മഹർ കാസ്റ്റിൽ നിന്നപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണാണ് ആര്? ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ. ആൻഡ് ഹി വെൻറ്റ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ടു ബിക്കം എ ലോയർ. അദ്ദേഹം ദളിത് കുട്ടികളെ എന്താണ് സ്കൂളിലും കോളേജസിലും വിടാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്തു. ദെൻ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ദളിത്സിനെ ടെമ്പിളിന് എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറേ എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ആളുകളെയും തുല്യമായി കാണുന്ന റിലീജിയൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവസാനം അദ്ദേഹം എന്തായി? ഹിന്ദു റിലീജിയണിൽ നിന്ന് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മാറി, കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ദളിത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാ ആളുകളെയും ഈക്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. Okay, this is the life of Dr. Ambedkar. Now we can back to our chapter. Our chapter we discussing discrimination. Imagine how difficult it could be if people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you, or allow to drink water from the same source of as they do. Okay, from the story, all the cartmen and station master acted in a discriminatory manner. This story clearly shows the discrimination. Okay, the caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from the undertaking certain economic activities, but it is also denies them the respect and the dignity given to others. എന്താണ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ? ദളിത്സിന് ചില ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നത് ഇതിന് തടയുകയോ
കൂടെ ചെയ്തു. അതുമാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന റെസ്പെക്റ്റും ഡിഗ്നിറ്റിയും ഒക്കെ ഡിനേ ചെയ്തത്, നിഷേധിക്കുക തരികയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, now we can wind up our class. Today we discuss about Dr. B.R. Ambedkar. He belonged to the Mahar community, which was considered the untouchables in the Bombay Presidency. Then he was born in 1891 and he died in 1956. He was considered the father of the Indian Constitution, and also he is the best known leader, and he is worked for the Dalits. Then he was the first person from his caste to completed his college education, and he went to England to study law, and he also encouraged Dalits to send their children to school and colleges. Later in life he converted to Buddhism. Okay, today our activity is write a life sketch of Dr. B.R. Ambedkar. Okay, write a life sketch of Dr. B.R. Ambedkar. You can write in our politics notebook. Okay, thank you. Have a nice day.